سب سے پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد سے مختلف شہروں کو جان لیوا تمام موٹرویز کھول دی گئی. M2 M3 اور M4 کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. فیصل آباد کے تمام انٹرچینجز سے ٹریفک کی معمولی کے مطابق آمد و رفت جاری. موٹرویز سے کنٹینرز اور ٹریکٹر ٹرالیاں ہٹا دی گئیں. موٹرویز کو گزشتہ روز PTI لانگ مارچ کی وجہ سے بند کیا گیا تھا. فیصل آباد سے مختلف شہروں کو جانے والی تمام موٹر ویز کھول دی گئیں. M2 M3 اور M4 کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. فیصل آباد کے تمام انٹرچینجز سے ٹریفک کے معمول کے مطابق آمد و رفت جاری ہے. موٹر ویز سے کنٹینرز اور ٹریکٹر ٹرالیاں ہٹا دی گئیں. موٹر ویز کو گزشتہ روز PTI لانگ مارچ کی وجہ سے بند کیا گیا تھا. PTI کے کارکنوں کو لانگ مارچ میں جانے سے روکنے کے لیے جہاں موٹر وے کو بند رکھا گیا وہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ریل گاڑی کے ذریعے راولپنڈی اور پشاور تک سفر کرنے کے لیے ٹکٹ کا اجرا بند کر دیا گیا. رحمان بابا اور پاکستان ایکسپریس وزیر آباد تک ہی مسافروں کو لے جا سکے گی. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اسلام آباد میں جانے سے روکا جا سکے اس کے لیے جہاں پر موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے، وہیں پر ریلوے اسٹیشن کی بات کی جائے تو ٹوبا ٹیکسنگ ریلوے اسٹیشن سے ایسے مسافر جو پنڈی یا پشاور جانا چاہتے ہیں اب ان کو صرف وزیر آباد کی ٹکٹ ملے گی. وزیر آباد سے آگے ان کو جو ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا پڑے گا، جس سے بلا شبہ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان ایکسپریس اور رحمان بابا ایکسپریس دو ٹرینیں ہیں جو ٹوبا ٹیکسنگ سے گزرتی ہیں اور بڑی تعداد میں مسافر جو ہے وہ پنڈی اور اسلام آباد کے لیے اسی ٹرینوں کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. لیکن پاکستان ایکسپریس اور رحمان بابا ایکسپریس کو جو ہے وہ صرف وزیر آباد تک جانے کی اجازت دی گئی ہے. مسافروں کو صرف وزیر آباد تک کی ٹکٹ ہی دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم موٹر وے پر جو ٹریفک نہیں جا رہی اس کی وجہ سے جو ٹرین ہے ان میں مسافروں کا رش جو ہے وہ خاصا بڑھ گیا. اور اس حوالے سے جو ریلوے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کل اور آج جو ان کی سیل تھی اس میں خاصا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم ریلوے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا کہ کب تک پاکستان اور رحمان بابا ایکسپریس جو ہے ان کو پنڈی اور کی اجازت دی جائے گی. شکریہ مبشر حسن نقوی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں چنیوٹ میں موجودہ حکومت عوام کو سہولیات دینے کی بجائے پہلے سے موجود سہولیات بھی چھیننے لگی. اشیاء خورد و نوش کی فراہمی نہ ہونے پر شہر کے 5 یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے. محلہ نور والا جھنگ روڈ، رجوع سادات یوٹیلیٹی سٹور، محلہ عثمان آباد، محلہ غفور آباد، رجوع روڈ یوٹیلیٹی سٹورز کو تالے لگ گئے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے. عبدالقدیر، بتائیے گا ان یوٹیلیٹی سٹورز کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ موجودہ حکومت چنیوٹ کی عوام کو سہولیات دینے کی بجائے پہلے سے موجود سہولیات بھی چھینتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھا جائے تو چنیوٹ کے 5 یوٹیلیٹی سٹور کو تالے لگ چکے ہیں. اشیاء خورد و نوش کی فراہمی نہ ہونے پر یا وہ انتظامیہ کی جانب سے ان یوٹیلیٹی سٹور کو بند کر دیا گیا ہے. میرا کیمرہ مین علی دیب آپ کو دکھا بھی سکے تو اشیاء کی فراہمی نہ ہونے پر جنگ روڈ یوٹیلیٹی سٹور کو بند کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رجوع سادات، محلہ عثمان آباد، محلہ غفور آباد اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں ان کو تالے لگ چکے ہیں. شہری شدید پریشانی. ہمارے ساتھ کوئی شہری موجود ان سے بات کرتے ہیں. سر اب کہ یوٹیلیٹی سٹور پر پہلے اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا تھا لیکن اب اشیاء نہ ہونے پر ان کو تالے لگ چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شکریہ سٹی 41 کا کہ جو ایک عوام کی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں. میری بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہے نا پہلے عوام جو ہے نا غربت کی چکی میں پس رہی تھی. اوپر سے چنیوٹ کے 12 کل یونٹ ہے جن میں سے 5 یونٹ جن کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک یہ ہم اس کے بالکل دروازے کے پاس کھڑے ہیں اور یہ عوام سبسڈی لینے کے لیے یہاں پر کھڑی ہے لیکن وہ اس کو تالے لگ چکے ہیں. جو 10% زیادہ نہیں 10% تو چلو یہاں سے عوام کو ریلیف مل رہا تھا اس سے بھی جو ہے نا اب ہمیں ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. ہماری اعلیٰ حکام سے اور جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے عوام پر رحم کرے اور ان یوٹیلیٹی سٹور کو اوپن کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا جو پہلے میرے بھائی نے جو بتایا ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے جو یوٹیلیٹی سٹور بند کیے ہیں یہ عوام کے لیے کافی نقصان دہ باتیں ہیں. مطلب ہمارا تو یہ ہے کہ مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور کو اوپن کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے تاکہ عوام مشکلات حال سے عبدالقدیر بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں سستا آٹا ملے گا مگر تھوڑا تھوڑا. مارکیٹ میں سستے آٹے کی فراہمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف. 10 کلو آٹے کا تھیلا 490 روپے میں دینے کے سرکاری اعلان پر عمل درآمد شروع مگر طلب کے مقابلے میں رسد بہت ہی کم ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے. رمضان، تفصیلات آگاہ کیجیے. 10 کلو کا تھیلا عام صارفین کے لیے اوپن مارکیٹ میں فراہم کیا جائے گا. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فیصل آباد ضلع بھر میں کہیں پر بھی سستا آٹا فراہم نہ ہو سکا.
गुज़िश्ता रोज ज़िला इंतजामिया और महकमा खुराक की ताउन से इसकी फराहमी शुरू की गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहां पर सस्ते आटे की फराहमी नहीं हो सकी। गुंजानाबाद इलाकों में अभी भी सस्ता आटा जो है वो नहीं पहुंच सका। जिन जिन दुकानों पे आटा पहुंचा है वहां पर भी तलब के मुताबिक जो है वो रसद नहीं हो रही। इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि जहां पर 100 आटे की थैले की रोजाना की कंजम्पशन है, वहां पर 3 से 4 रोज बाद 100 थैला दिया जा रहा है, जिस वजह से ओपन मार्केट में किल्लत का जो है वो सूरत हाल नजर आ रही है। इसके साथ साथ सस्ता आटा होने की वजह से चक्की से आटा लेने वाले अफराद भी जो है वो यही सस्ता आटा दुकानदारों से लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रही है। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें और आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का आवाम दोस्त इकदाम, आटे का सरकारी कोटा बहाल कर दिया। चिन्योट में 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में देने के सरकारी ऐलान पर अमल दरामद शुरू। महंगाई की सताई अवाम ने सुख का सांस लिया। 1.5 माह कबल कोटा बंद होने से 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1400 रुपए से भी तजावज कर गई थी। सरकारी ऐलान के बाद अब 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए में मिल सकेगा। बाबर मुनीर हमारे साथ हैं, इनसे मजीद जानते हैं। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर एक दफ़ा फिर से चिन्योट में जो सरकारी कोटा था आटे का वो बहाल कर दिया गया है। 1.5 माह कबल सरकारी कोटा बंद कर दिया गया था, चूँकि गंदम का नया रेट जो है वो मुकर्रर होना था, और अब 1.5 माह बाद आटे का सरकारी कोटा बहाल हुआ है, तो उससे शहरियों को सस्ता आटा अब मिल सकेगा। 10 किलो आटे का थैला जो है वो 490 रुपये का मिलेगा। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये का फ़रोख्त होगा। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, कब से आटा बहाल हुआ है, क्या कहें? अब से आटा बहाल हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और अब 10 किलो का थैला 490 रुपये में मिलेगा और 20 किलो का थैला 980 रुपये में मिलेगा। और अब चिन्योट में आटा बिल्कुल खुलेआम मिल रहा है, कोई किसी किस्म की शार्टिंग नहीं है। कितना अर्सा पहले बंद कर दिया गया था? ये तकरीबन 1.5 माह पहले बंद कर दिया गया था। वो गंदम के रेट के बारे में कोई मसला था, अब गंदम का रेट तय हो गया है। इसके हवाले से अब आटा बिल्कुल चिन्योट में, सब्ज़ मंडी में और हर इलाके में आटा सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल जी। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उनका भी, फजल अब्बास का भी यही कहना है कि आटे का सरकारी कोटा जो है वो बहाल कर दिया गया है, चूँकि 1.5 माह कबल जब आटे का कोटा बंद किया गया था तो यही आटा 1450 रुपये तक फरोख्त हो रहा था। बाबर मुनीर तफसीलें लगा कर रहे थे। फैसलाबाद में हाजी कैंप का कयाम अमल में ना लाया जा सका। महकमा बिल्डिंग ने कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज इंतजामिया को लाल झंडी दिखा दी। आज़मीन हज की तरबियत के लिए ताहाल कैंप कायम ना हो सका। महकमा बिल्डिंग ने हाजियों के कयाम की रिहाइश गाहों की मुरम्मत के लिए 75 लाख मांग लिए। कॉलेज प्रिंसिपल ने महकमा बिल्डिंग को जिम्मेदार करार दे दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इमरान अस्तम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टोरेट वजारत हज की जानब से फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर गवर्नमेंट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज में हाजी कैंप के क्याम की मंजूरी दी गई, जिस हवाले से अमली इकदाम उठाए जाने थे। हाजी कैंप पे रेनोवेशन से लेके सिक्योरिटी मेजरमेंट को जांचते हुए बाउंड्री वाल तमीर होना थी। बाउंड्री वाल के साथ साथ वाइट वाश में दीगर जो हाजी कैंप के क्याम के हवाले से जितनी भी सहूलियात वो मुहैया करनी थी, लेकिन ताहाल फैसलाबाद में हाजी कैंप का जो ऑपरेशनल ताहाल ना हो सका, जिसकी बड़ी वजह यह है कि महकमों के पास ऐसे इतने फंड्स नहीं हैं कि फैसलाबाद में हाजी कैंप के क्याम को ऑपरेशनल कर सकें। हमारे साथ कॉलेज की प्रिंसिपल अतिया अतीक मजून से बातचीत करते हैं। मैडम बताइएगा, इस वक्त तक तो ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था, वैक्सीनेशन काउंटर लग जाने चाहिए थे, तो ये कोई फंड्स की किल्लत है, क्या वजह कि अभी तक जो है हाजी कैंप का क्याम अमल में ना लाया जा सका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुज़श्ता 20 साल से कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो हाजी कैंप की इनकाद के लिए या उनको लगाने के लिए जगह मुहैया कर रहे हैं। हम अपना पूरा कॉलेज जो है वो हज डायरेक्टोरेट और इंतज़ामिया के हवाले कर देते हैं कि वो यहाँ पर हाजी कैंप जो है ना उसका इनकाद मुमकिन बना सकें। पिछले तमाम जितने भी हाजी कैंप्स लगते रहे हैं उसमें हम ये देखते रहे हैं कि जब हाजी कैंप के क़याम का ऐलान होता था तो उसके 2 हफ्ते पहले ही इंतज़ामिया की तरफ से तमाम महकमे के जो लोगों को जो डिप्यूट किया जाता है वो यहाँ कॉलेज में आ जाते थे, और बिल्डिंग वाले जो हैं वो M&R फंड्स में से जो है वो हमारी कॉलेज की ना सिर्फ वाइट वॉश वगैरह करते थे, बल्कि वो तमाम माइनर रिपेयर्स जो रिक्वायर्ड होती थी हाजियों को फैसिलिटेट करने के लिए वो भी सर अंजाम देते थे। मैडम ये बताइएगा कि अगर ये हाजी कैंप ऑपरेशनल नहीं होता तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराती हैं कि यह बात डायरेक्टोरेट जो हज है रेहान अब्बास के इल्म में है? जी पहले तो मैं ये मुकम्मल करना चाहती हूँ कि हमने पॉइंट आउट किया है कि जो ये हम अपना ऑडिटोरियम जो उनको दे रहे हैं इसके बैक साइड पे कॉलेज की एक दीवार
جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، جس کو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اسے بنوا دیں تاکہ سیکیورٹی کا جو ہے وہ مؤثر انتظام ہو سکے حاجیوں کے لیے. تو وہ تاحال جو ہے نا وہ بلڈنگ والوں نے معذرت ہم سے ابھی تک کی ہے کہ ان کے پاس فنڈز M&R میں موجود نہیں ہیں. تو اس لیے نا وائٹ واش بھی نہیں ہو سکی اب تک اور دوسرا بھی کوئی کام نہیں ہو سکا. بالکل، اگر ہم بات کریں تو فیصل آباد میں حاجی کیمپ کا تاحال آپریشن نہ ہو سکا، جس کی بڑی وجہ فنڈز کی قلت ہے. شکریہ عمران اسلم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب رفاہی اداروں اور نجی ہسپتالوں کو بھی سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. سیلز ٹیکس میں غیر رجسٹرڈ رفاہی اداروں، نجی اور ٹرسٹ ہسپتالوں اور NGOs کے ساتھ کاروبار کرنے پر اضافی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، جبکہ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کو اشیاء کی فراہمی پر اضافی سیلز ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر، آگاہ کیجیے گا. جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سرکولر جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق جتنے بھی نجی ہسپتال ہیں، رفاہی ادارے، NGOs اور ٹرسٹ ہاسپٹل ہیں، ان کو بھی اب سیلز ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہونا ہوگا. بصورت دیگر ایسے وہ تمام افراد جو کہ ان غیر رجسٹرڈ رفاہی اداروں کے ساتھ کوئی کاروبار کریں گے تو ان کو اس پر اضافی ٹیکس ادا کرنا ہوگا. سیلز ٹیکس کے ساتھ ساتھ 3% ایڈیشنل ٹیکس یعنی کہ 20% تک ان افراد کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جو غیر رجسٹرڈ رفاہی اداروں، NGOs یا ٹرسٹ ہاسپٹلوں کے ساتھ کاروبار کریں گے. تاہم ایسے وہ تمام ادارے جو کہ رفاہی ادارے جو کہ سرکاری ہیں یا نیم سرکاری ہیں، ان کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن سے چھوٹ ہوگی. اور اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کاروباری شخص ان اداروں کے ساتھ کاروبار کرے گا، چاہے جائے کہ وہ سیلز ٹیکس میں بھی غیر رجسٹرڈ ہوں، تو ان کو اضافی ٹیکس یعنی کہ 3% اضافی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا. یہ پابندی جو ہے وہ صرف نجی سیکٹر کے رفاہی اداروں یا پھر کے لیے عائد کی گئی ہے. اس حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے اور ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایسے وہ تمام NGOs یا ٹرسٹ ہاسپٹل جو کہ سیلز ٹیکس میں غیر رجسٹرڈ ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہوں، بصورت دیگر ان کے ساتھ کاروبار کرنے والوں. ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نئی حکومت نے بھی اراضی ریکارڈ سینٹروں میں لیگل ایڈوائزرز تعینات نہ کیے. کیسز کی وجہ سے عملہ غیر حاضر ہونے لگا. زیر التواء کام بڑھنے سے شہریوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے. مزید اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عبدالرحمان نے. عبدالرحمان، بتائیے گا. بات کریں یہاں پر لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے تو یہاں پر لیگل ایڈوائزر تعینات نہیں کیے جا رہے. دوسری جانب سب رجسٹرارز موجود نہ ہونے کی وجہ سے ریونیو میں شدید مشکلات کا سامنا اور کئی طرح کی رجسٹریز باقی رہ گئی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے لیگل ایڈوائزر عمران مشتاق. عمران صاحب، مجھے بتائیے گا کیا پرابلمس ہے؟ السلام علیکم. ایک تو سر ایسے ہے کہ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. پہلے نے نوٹیفیکیشن کیا تھا ایڈوائزر کا تاکہ سینٹر کے جو مسائل ہیں عدالتی اسے حل کیا جائے، لیکن اس کے بعد ہیڈ آفس سے باقاعدہ پراپر کو نوٹیفیکیشن ہمیں تو آ گیا، اب سینٹر میں نہیں آ رہا. اب سٹی اور فیصل آباد میں ڈیلی بیسس پر کوئی 10 سے 15 سے 20 کیسز لگے ہوتے ہیں جس میں ان کے نمائندے پیش ہوتے ہیں. وہ دفتر کا کام بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہمیں چونکہ اب آفیشلی انہیں نہیں بتا رہا پیدرا ہیڈ کوارٹر، اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. اسی طرح جہاں تک سب رجسٹرار کی بات ہے، سب رجسٹرار اربن 2 تھے پچھلے ظفر اللہ صاحب، انہیں چینج ہوئے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. 208 چک کمپیوٹرائز ان کے پاس تھا، وہ جاتے ہوئے وہ انگوٹھے سکین کر کے ہی نہیں گئے اپنے، جس کی وجہ سے وہ انتقال 100 سے زیادہ انتقال پینڈنگ چلا آ رہا ہے. اسی طرح جو سب رجسٹرار سٹی ہیں رانا نعیم صاحب، ان کا آپریشن تھا آنکھ کا، تو اس دوران عارضی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ایک سب رجسٹرار کی. وہ تقریباً 400-450 انتقال ابھی تک پینڈنگ ہے. ان کی کوئی ID نہیں آ رہی، وہ انگوٹھا سکین نہیں ہو رہا. وہ بھی لوگ اسی طرح ذلیل ہو رہے ہیں اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو موجودہ سب رجسٹرار اربن 2 ہیں ان کو بھی عارضی چارج دیا گیا، مشکل کوئی نہیں ہے. یہ سارے مسائل سب رجسٹرار نہ ہونے کی وجہ سے چل رہے ہیں. خاص طور پر وہ رجسٹریاں جو کہ کمپیوٹرائز میں ہو رہی ہیں، اس کے لوگوں کے انتقال کی منظوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں. اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ پرابلمس لوگوں کو سامنا کرنا پڑا اور ان کی کہیں پر بھی سنوائی نہیں. سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو بتائیں کہ PIA نے فیصل آباد سمیت 8 شہروں سے جدہ اور مدینہ منورہ کے لیے حج پروازوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. 31 مئی تا 13 اگست تک جدہ اور مدینہ منورہ تک حج پروازیں چلائی جائیں گی. حج کے لیے 13 اگست تک 297 پروازیں چلائی جائیں گی. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. PIA نے فیصل آباد سمیت 8 شہروں سے جدہ اور مدینہ منورہ کے لیے
हज परवाजों का बाकायदा ऐलान कर दिया। 31 मई ता 13 अगस्त तक जद्दा और मदीना मुनव्वरा तक हज परवाजें चलाई जाएंगी। हज के लिए 13 अगस्त तक 297 परवाजें चलाई जाएंगी। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। PIA ने फैसलाबाद समेत 8 शहरों से जद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए हज परवाजों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। 31 मई तक 13 अगस्त तक जद्दा और मदीना मुनव्वरा तक हज परवाजें चलाई जाएंगी। हज के लिए 13 अगस्त तक 297 परवाजें चलाई जाएंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का फैसलाबाद समेत 8 शहरों में जद्दा और मदीना मुनव्वरा के लिए हज परवाजों को बाकायदा शुरू करने का ऐलान किया गया है। जो परवाजें 31 मई से 13 अगस्त तक जद्दा और मदीना मुनव्वरा तक हज परवाजें चलाई जाएंगी। फैसलाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, कोयटा से ये परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अकाम के मुताबिक हज के लिए 13 अगस्त तक 297 परवाजें चलाई जाएंगी और आज़मीन हज की जानिब से फैसलाबाद में भी तरक्की जो कैंप का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में तमाम जो आज़मीन हज हैं बैरून मुल्क जाने से कबल जो है वो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और फैसलाबाद से जो है वो परवाजें 31 मई तक 13 अगस्त तक जद्दा और मदीना मुनव्वरा तक जो है वो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त रवाना हो। शुक्रिया इमरान असलम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, रवां साल हज पैकेज की रकूम की अदायगी के लिए 2 रोज मुकर्रर। आज़मीन हज को आज और कल बैंकों में रकम जमा करवाना होगी। पासपोर्ट और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना भी लाजमी करार। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। रवां साल हज पैकेज की रकूम की अदायगी के लिए 2 रोज मुकर्रर किए गए हैं। आज़मीन हज को आज और कल बैंकों में रकम जमा करवानी होगी। पासपोर्ट और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराना भी लाजिम करार। अब आपको बताएं, ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद महकमा तालीम पंजाब ने तबादलों की शराइत में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। ट्रांसफर पॉलिसी में स्टूडेंट टीचर शरह में नरमी कर दी गई। अब स्कूल में एलिमेंट्री स्कूल टीचर की तादाद 3 होने की सूरत में भी टीचर तबादले के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जबकि सेकेंडरी स्कूल टीचर के अप्लाई करने के लिए 2 टीचर की शर्त को ख़त्म करके 1 टीचर कर दिया गया है, जबकि 2 टीचर होने की सूरत में भी टीचर तबादला करवाने के अहल होंगे। आपको बताएं कि ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी पर असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद महकमा तालीम पंजाब ने तबादलों की शराइत में रिलीफ देने का फैसला कर लिया। ट्रांसफर पॉलिसी में स्टूडेंट्स टीचर शरह में नरमी कर दी गई। अब स्कूल में एलिमेंट्री स्कूल टीचर की तादाद 3 होने की सूरत में भी टीचर तबादले के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जबकि सेकेंडरी स्कूल टीचर के अप्लाई करने के लिए 2 टीचर्स की शर्त को ख़त्म करके 1 टीचर कर दिया गया है, जबकि 2 टीचर होने की सूरत में भी टीचर तबादले करवाने के अहल होंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, महकमा तालीम की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर असातिज़ा को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिन पर मुतअद्दिद बार मुतालबा किया गया कि स्टूडेंट टीचर रेशो जो है उसको ख़त्म किया जाए। हुकूमत की तरफ से बिलाखिर असातिज़ा को रिलीफ फराहम किया गया। STR रेशो जो है उसको ख़त्म तो नहीं किया गया, लेकिन तलबा की तादाद के तनासुब से असातिज़ा की जो तादाद थी उसकी शरह को कम कर दिया गया है। पहले कम से कम 3 ESC असातिज़ा को स्कूल में रहने का पाबंद बनाया गया था, लेकिन अब इसमें नरमी देते हुए कहा गया है कि 2 ESC से ज़ायद जहाँ पर ESC होंगे वो अपना तबादला करवा सकेंगे। इस तरह से SST जो है उनकी पहले 2 SST की शर्त थी, उसको कम करके 1 पर लाया गया है और 1 से ज़ायद जो SST हैं वो भी अब अपना ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। इससे पहले 80 असातिज़ा पर जो 80 तलबा थे उन पर 3 असातिज़ा होना लाजिम थे, लेकिन अब इस तादाद को भी कम से कम 2 टीचर कर दिया गया है और तीसरा टीचर जो है वो अपनी मर्जी के स्कूल में करीब तरीन तबादला करवा सकेगा, लेकिन शर्त वही है कि कम से कम 3 साल एक स्कूल में गुजारना लाजिम होगा। इसी तरह से 120 पर पहले 4 असातिज़ा डिप्यूट किए जाते थे और कहा जाता था कि जहाँ पर 120 या इससे ज़ायद बच्चे हैं वहाँ पर कम से कम 4 टीचर रहेंगे। तो अब इसमें भी नरमी दी गई है और असातिज़ा को रिलीफ देते हुए कहा गया है कि ऐसे स्कूल जहाँ पर 120 से ज़ायद बच्चे हैं वहाँ पर 3 असातिज़ा से ज़ायद अगर टीचर होंगे तो वो भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। तो अगले फेज में असातिज़ा को यकीनी तौर पर जहांगीर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज। तीसरे रोज 2,84,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। डिवीजन भर में आज इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज मनाया जा रहा है। तीसरे रोज 2,84,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद कहते हैं कि 4800 टीमें जिला भर में तश्कील दी गई हैं। 14 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। इसके अलावा पोलियो टीमों के इलाकों में तादाद कम कर दी है। इलाकों की तादाद में कमी करने का मकसद बेहतर तरीके से काम करना है, क्योंकि इलाकों की तादाद कम करके दिनों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है।
मजीद कहा कि शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं।